صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام وشركين وبنا السرك تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أتى في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى يا رسول الله وانتهى منها لنا أفضل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور
فتعال لله وبك الرحمن نزل وإله العرش يسمع يا عليم المن يا رب سملنا بالمصطفى جمال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وكب الشكر علينا فتعال لله وبه فانظر إلينا وعدنا بكل ما تمام وكفينا كل المنايا ودفع الآفات والرفاق طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فتعال لله واسقنا يا رب أغثنا بحياة ظالما واحدي العمر بحسنا وحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وعلى محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله نغسى والله الحسن تجمع أحمد الدهر وآله وصحبه ما سناسى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى رسول الإمام أحمد بن سلمى هاجر الله وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وجميع سادتنا على كل صالح ولي وإلى رسولنا الإمام سيدي قطب القوث سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفروعهم وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن أحمد بهرون والحبيب قاسم بن أحمد بهرون والحبيب حسين بن صالح المحضار والحبيب إدريس الهندوان وأصولهم وفروعهم
وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات ومن عمر هذا المجلس سابقا ولاحقا وأصولهم وفرهم ونخص خصوصا الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بفضل وأصوله وفرهم من الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ومعرفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين إلى أن قال ويجب على الولي أن يأمر الصبي بها ل7 سنين ويضربه على تركها ل10 والصبية كالصبي. وإذا بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفس أو أفاق المجنون قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة وجب قضاء تلك الصلاة. Malam ini kita akan membahas tentang kewajiban seorang wali. Kewajiban seorang wali. Dudu waliullah dudu. Kewajiban seorang wali, orang tua dari atas, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Setelah kita membahas syarat-syarat wajibnya sholat, kita akan menerangkan kewajiban seorang wali dalam hal mempelajari atau dalam hal mengajak anaknya untuk melaksanakan sholat. Wajibu dan wajib alal wali atas wali an ya'muras sabiya untuk memerintahkan sobi, untuk memerintahkan anaknya yang kecil biha dengan sholat. Kapan, usia berapa wali ini wajib mengajak atau memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat? Li7 sinin, ketika anak itu sudah mencapai usia 7 tahun. Namanya sinnut tamyiz, ya. Usia tamyiz. Belakang, samping. Jadi wajib bagi seorang wali untuk memerintahkan, mengajari anaknya yang berusia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Wa yadribahu, dan memukulnya. Wali juga wajib memukul kepada as-sabi. Ala tarkiha, kenapa? Karena sobi ini meninggalkan sholat. Di usia berapa? Di usia li10, di usia 10. Wasabiyatu kasabi, dan bayi atau anak
yang laki-laki, yang perempuan sama seperti laki-laki. Jadi kewajiban seorang wali mengajari atau sekaligus memerintahkan anaknya yang berusia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Aja padu bisa gawene baik. Ya, Bu. Omongakan ning bapane. Aja padu gawe baik. Karena seorang wali, seorang tua punya kewajiban. Yaitu kewajiban terutama dalam hal sholat. Semenjak usia 7 tahun, anak kita harus kita perintahkan untuk melaksanakan sholat. Dan juga ketika anak kita berusia 10 tahun, orang tua wajib memukulnya. Dorbu ta'dib, pukulan pendidikan, artinya pukulan mendidik. Gairu mubarrih, tanpa ada yang terlalu sakit, jangan. Gebugi ya aja. Sampai pada pilur, jangan. Artinya kita mendidik anak kita ketika usia 10 tahun, dia tidak mau sholat, kita wajib memukulnya. Ini awas loh, Bu. Ini syariat. Saking apanya ini? Saking pentingnya sholat. Ya. Di sini dijelaskan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak perempuan, enggak laki. Baik pun anak kita ini laki-laki ataupun perempuan, sama posisinya sama. Harus usia 7 tahun kita ajari mereka untuk sholat. 10 tahun kita wajib mendidiknya dengan pukulan kalau memang anak kita meninggalkan sholat. Jadi ada tahapannya, Bu. 7 tahun, 10 tahun udah dipukul. Bahkan sampean daun ngedidik kayak umur 10 tahun. Masya Allah, ya kepriwe jarak anak ibu kita kebeli bisa. Kepriwe caranya sholat. Jadi umur usia 7 tahun kita harus didik dulu. Jadi ada tahapannya, 10 tahun baru kita pukul. Tapi ada orang tua sampai umur 12 tahun anaknya belum pernah dididik sholat. Barang wayang pengen nangis sirat sholat apa sholat zuhur kepriwe arep sholat yang durung pernah diajari. Anak beli wong tua mongkonon. Akeh. Oh, akeh. Alah. Jadi kita didik. Jadi tahapannya ada 7 tahun, baru 10 tahun kita pukul. Bakal usia 20 tahun daus sampean ngedidik, akhirnya sampean mukul ya pukul-pukulan akhirnya. Gulat. Na'udzubillah min dzalik. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru as-sabiyya bis-shalah idza balagha 7 sinin. Perintahkan kepada anak-anakmu, ya, perintahkan kepada seorang anak bis-salati, untuk menunaikan salat idza balagha 7 sinin, kalau usianya sudah mencapai 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, dan apabila sudah mencapai usia 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, pukul aja melas-melas tepisan, pukul ya apa. Wal wali, nah sekarang siapa ini wali? Al wali huwa usulus sabi was sabiyah adzukur wal inas. Yang namanya wali itu orang tuanya ke atas. Baik pun itu orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan. Ya. Fardu kifayah.
kewajiban ini fardu kifayah. Apabila ada orang tuanya, satu orang tuanya baik pun itu laki atau perempuan, kalau sudah mengajak, mendidik, cukup bagi keluarga itu selesai kewajiban untuk mendidik anaknya. Paham ya Bu? Paham ora? Insya al-makna annahu yajib alal wali ala sabili fardil kifayah. Itu fardul kifayah, kewajibannya bagi seorang wali. Anya'mura as-sabiyya was-sabiyya bis-shalah aqiba tamami sab'i sinin in mayyaza ma'aha. Fa in lam yahsul at-tamyiz bis-sab'i fala yu'marani biha. Artinya apa di sini? Dari hadis Rasulullah itu ulama mentakwilkan bahwa wali ini kewajiban untuk memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat ketika anak itu usia 7 tahun dengan bersamaan tamyiz. Bersamaan di usia 7 tahun itu bersamaan dia mumayyiz. Paham Bu? Paham baik. Jadi usia 7 tahun bersamaan dengan dia mencapai tamyiz. Ada orang ya usia 7 tahun durung tamyiz. Apa kebenarannya? Ada anak ketika usia 7 tahun dia belum dikatakan mumayyiz, maka tidak wajib untuk memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat. Paham ya Bu? Tapi ada sekarang ini banyak anak usia sebelum 7 tahun tapi sudah tamyiz. Yang sekian mana kayak zaman now, HP pada pinter. Umur 6 tahun udah gak pinter sekian mah. Ada anak usia 6 tahun tapi sudah mumayyiz. Apakah kita wajib sebagai seorang tua atau wali untuk memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat? Jadi wajibnya seorang wali memerintahkan kepada seorang anak yang usia 7 tahun itu kalau bersamaan dengan tamyiz. Tapi kalau salah satunya belum, ya berarti kita belum wajib. Paham Bu? Anak bocah usia 7 tahun tapi durung tamyiz, berarti kita belum wajib. Ada anak sebelum usia 7 tahun tapi sudah tamyiz, dan juga seorang wali ini tidak wajib. Jadi kalau sudah mencapai usia 7 tahun bersamaan dengan tamyiz, baru seorang wali ini wajib. Paham ya? Insya Allah. Lalu definisi tamyiz itu seperti apa? Nah, definisi tamyiz. Apa sih definisi bahasa Jawa nih? Hah? Angger-angger. Nah, angger-angger patokan. Angger-anggere. An yasira as-sabiyyu bihaitsu ya'kul wahdah wa yashrab wahdah wa yastanji wahdah. Patokan si bocah iki wis mumayyiz, baka wis bisa mangan dewek. Keloro bisa minum dewek. Katelu bisa istinja dewek. Artinya bisa cebok. Kalau seorang anak ini sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bisa cebok sendiri, bisa membersihkan najisnya, maka kita katakan dia itu mumayyiz. Paham Bu? Insyaallah. Wakila ada yang mengatakan bi'annya arifa yaminahu min shimalih. Hendaknya dia tahu mana itu kanan, mana itu kiri. Segini mah pinter-pinter bocah Bu. Aja maning kanan bari kiwe. HP bagus paham. Wakila ada yang mengatakan lagi bi an yafhamal khitab wa yaruddal jawab.
Dia paham ketika dia diajak bicara dan bisa mengembalikan dengan jawaban. Ini sudah mumayyiz. Ada yang mengatakan lagi wakila bi an ya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Dia tahu mana yang membahayakan dan juga mana yang membuat dia manfaat. Jadi kalau sudah seperti ini, berarti anak ini sudah mumayyiz. Salah satunya, salah satu perkataan tadi, ya ulama, yang pertama kalau dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri, berarti sudah mumayyiz. Atau wakila itu agak sedikit rendah. Wakila itu wakil, ya. Sing gede arane batu, sing cilik arane kerikil. Wakila. Ada yang mengatakan wakila bi'anya arifa yaminahu min shimali. Kalau sudah ini anak sudah tahu mana yang kanan, mana yang kiri, berarti dia mumayyiz. Ada lagi yang mengatakan kalau sudah bisa diajak bicara dan bisa menjawab. Wah, bocah segini umur 6 tahun bisa balang-balangan omongan, wadan-wadanan enggak bisa. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini, maka wajib bagi wali untuk memerintahkan melaksanakan salat. Terus, wajibu 'alal wali darbuhuma 'ala tarkis shalah idza balaga 10 sinin. Dan juga wajib yang tadi hadis, dan wajib bagi seorang wali memukuli anak itu kalau di usia 10 tahun dia meninggalkan salat. Wa huwa darbu ta'dib, pukulan mendidik. Litamrini 'alal ibadah, untuk supaya terlatih untuk melaksanakan ibadah. Wa yakunu biqadril hajah, tapi sesuai keperluannya memukulnya. Kalau misalkan cukup 1 kali, terus dia sadar, dia takut, lalu dia melaksanakan sholat, ya cukup. Jangan misalkan sekali ini cukup, tapi kalau dugal sampai 3 kali, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Wa in zada ala thalatha darabat wa yakun bi qadri hajah wa in zada ala thalathi darabat. Di sini ada lagi mengatakan ulama wa yakunu bi qadri hajah wa in zada ala thalathi darabat. Boleh. Ya. Kalau memang keperluannya untuk mendidik anak ini sampai lebih dari 30 pukulan, boleh. Memang perlunya anak ini rada mokong, jadi wong Surabaya, rada apa? Bengkeng. Rada bengkeng memang. Kayak bapakne. Iya. Ya beli adu sing bapakne beli. Misalkan anak ini ketika dipukul sekali masih nggak mau sholat, 2 kali nggak mau sholat, 3 kali bahkan lebih pun nggak apa-apa, yang penting harus sholat. Lakin bisyarat, tapi dengan syarat an yakuna ghaira mubarrih, tapi dengan syarat pukulannya jangan sampai terluka, memar. Wah, mohon ya. Dia nih baca segini mah. Masyaallah. Falau lam yufid illa al-mubarrih tarkuhuma. Kalau seandainya anak ini nggak bisa dia sholat kecuali kalau dipukul sampai luka atau dengan memar, bagaimana? Tarkuhuma, ditinggalkan. Jangan sampai kita memukul sampai mubarrih. Ya, paham Ibu? Paham ora Bu? Insya Allah. Jadi kalau anak ini kalau tidak dipukul dengan keras, sekiranya dia memar atau berdarah, ya jangan.
lebih baik kita tinggalkan. Nanti kita ituin lagi. Nanti begitu masuk waktu lagi kita ajak lagi terus lama-lama. Fadzakir in nafa'atit dzikra apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Insyaallah dengan pelan-pelan lama-lama dia akan sholat. Nang, ada sampai dipukul sholat beli. Yakin? Alhamdulillah. Terus wa idza balagas sabiyu. Ini masalah diulang kembali. Ini ada masail diulang kembali. Namanya masail zawalul mani'. Masalah zawal hilangnya al-mani', suatu yang mencegah daripada melaksanakan sholat. Wa idza balagas sabiyu, apabila as-sabi ini sudah mencapai balik. Au tahuratil haidu, atau yang haid itu suci. Awin nufasa'u, atau yang nifas itu suci dari nifasnya, atau perempuan yang bersih dari haidnya, yang bersih dari nifasnya. Au afaqal majnunu, atau yang majnun itu sadar, orang gila terus sadar. Qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu sholat. Biqadri takbiratin, dengan kadar bisa mengucapkan takbiratul ihram. Wajaba qada'u tilka shalah, maka wajib bagi sobi yang balik, bagi seorang perempuan yang suci dari haid dan nifasnya, dan bagi orang gila yang sadar dari gilanya, kalau dia cukup ya ketika dalam keadaan sadarnya atau bersihnya atau baliknya cukup untuk melaksanakan atau mengangkat atau mengucapkan takbiratul ihram, maka wajib bagi orang-orang yang tadi disebutkan itu untuk mengqadha salatnya. Paham? Paham, Bu? Ibu contoh, ada anak kecil ya, begitu usia 15 tahun, di usia 15 tahun, di waktu duhur, nah duhurnya, waktu duhurnya mau habis, tapi dia balik. Begitu dia balik, masuk waktu duhur, mau habis waktu duhur, tapi cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram, maka si anak itu wajib mengqadha. Wajib, Bu, wajib. Baik pun itu perempuan atau laki, wajib. Terus seorang perempuan, ibu bersising darah haid ya, di waktu asar, dan asarnya mau habis, tapi masih cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram, maka ibu wajib mengqadha sholat asarnya. Paham, Bu? Insya. Terus ana maning wong edan, orang yang majnun, begitu dia mau sadar, begitu sadar dia di waktu yang sudah mepet, tapi cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram atau melaksanakan sholat, dan cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram, maka wajib orang gila itu untuk mengqadha sholatnya. Paham, Ibu? Insya Allah. Wajabatil kasalah, lakin akan tetapi dengan syarat ya.
Tapi dengan syarat baga'us salamah minal mawani bigadri ma yasa'ut taharah wassalah. Tapi syaratnya ya tetapnya keadaan seperti itu, baik pun itu bayi, si anak ini balik ya, begitu balik dia cukup untuk melaksanakan ngambil bersuci dan cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram. Paham Ibu? Terus wong edan, wong majnun, ketika dia sadar dia wajib mengqadha salatnya, tapi dengan syarat kegilaannya nggak kembali lagi, betul-betul sadar. Terus wa yajibu aidan qada'ul fardil ladzi qablaha idza kana dhuhran aw maghriba. Dan wajib bukan saja dia mengqadha salat asarnya saja, tapi dia juga wajib untuk mengqadha salat duhurnya. Bu, paham lagi ini samping? Oh yang. Wa yajibu aidan qada'ul fardil ladzi qablaha. Dan wajib juga bagi seorang anak yang balik, bagi seorang perempuan yang suci dari haid dan nifasnya, dan wajib bagi orang yang majnun, yang gila, setelah sadar bukan saja mengqadha salat asarnya, tapi juga wajib mengqadha salat duhurnya. Ibu-ibu misalkan di salat asar suci, ning ujungnya asar, ning ujungnya waktu asar, cukup untuk tohara bersuci dan juga cukup untuk takbiratul ihram. Begitu suci, begitu ngambil bersuci, terus ambil mukena, terus takbiratul ihram, masuk maghrib, teruskan sholatnya, dan juga qadhalah sholat duhurnya juga. Duhurnya itu wajib diqadha. Awas Bu, ngodok beli. Pernah beli mengkonon coba? Bu, yakin? Diqadha beli sholatnya? Diqadha. Karena itu, karena waktu duhur dan asar waktu yang bisa dijamak. Waktu isya dan maghrib bisa dijamak. Tapi kalau misalkan dia sucinya di waktu subuh, duhurnya wajib diqadha enggak? Tidak, karena tidak bisa dijamak. Kalau berhentinya di waktu isya, maghribnya juga wajib diqadha. Karena kemungkinan di waktu maghrib itu dia suci. Dan orang gila pun kemungkinan di waktu maghrib itu dia sadar. Dan seorang anak juga kemungkinan dia itu balik di waktu duhur atau maghrib. Makanya wajib diqadha. Paham ya? Nah. Terus sekarang kita masuk ke masalah turuwul mani'. Tayang tadi zawalul mani', hilangnya sesuatu yang mencegah daripada sholat. Kalau yang ini masalah turuwul mani', datangnya sesuatu yang mencegah dirinya untuk melaksanakan sholat. Wa idza dakhalal waktu, apabila masuk waktu sholat, wa madha qadru ma yu'adda fihi al-fardu, dan dia
ketika masuk waktu sholat, orang ini bisa melaksanakan sesuatu daripada sebab-sebab untuk melaksanakan sholat. Summa hadatil mar'atu, kemudian setelah dia misalkan waktu duhur dia masuk jam 12 pas, waktu duhur masuk azan, berlalu waktu itu dari jam 12 sampai 15 menit, jam 12 15 menit. Kira-kira cukup enggak di 15 menit ini kita untuk melakukan sebab-sebab yang bisa kita untuk melaksanakan sholat? Cukup li, ngambil toharoh, bersuci, ambil air wudhu, bebanyu dikit, buang air kecil atau buang air besar. Buang air kecil, buang air besar mah kadang sih nggak wudhu setengah jam. Cukup untuk bersuci, ngambil air wudhu, ya. Habis itu ambil muknah bagi perempuan, si laki-laki ambil sarung, pakai baju koko. Kira-kira cukup 15 menit. Cukup. Ketika mas dari jam 12 ke 12.15, subhanallah, si perempuan ini keluar darah haid. Ya, keluar darah haid. Au nufisat, atau keluar darah nifas, wilada, artinya setelah wilada. Au junna qabla shalah, atau ada orang yang junna qabla shalah. Artinya apa? Majnun, hilang akalnya ketika di 15 menit yang mestinya dia bersiap-siap untuk melaksanakan sholat, tapi dia junna, hilang akalnya, majnun. Wajaba qada'u tilkas shalah, maka wajib siapapun yang kalau sudah cukup waktunya untuk melaksanakan sholat tapi dia tidak sholat, terus datang sesuatu yang mencegahnya, yang menyebabkan tidak bisa menunaikan sholat, maka sholatnya wajib diqadha, dan dia akan dituntut ini. Misalkan naudzubillah min dzalik, jam setengah siji, jam siji durung sholat, luru naudzubillah ajale dicabut, subhanallah, ini dituntut sama Allah. Iya, karena sudah waktunya sholat. Makanya jangan ditunda-tunda ya. Jadi intinya apa? Intinya kalau sudah ada waktu yang cukup untuk seseorang melaksanakan sebab-sebab untuk melaksanakan sholat, tapi dia tidak dikerjakan, terus datang sesuatu yang mencegah, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Perempuan haid nanti begitu bersih atau suci, dia wajib mengqadha sholatnya. Wajib itu. Ya. Terus ada orang begitu masuk, naudzubillah, gila atau mugma alaih, atau misalkan pingsan, hilang akalnya, subhanallah, keluar waktu sholat, mugma, pingsan sehari, 2 hari, 3 hari, wajib dia mengqadha sholatnya. Yang wajib yang mana? Yang duhurnya saja. Ya, paham ya, Bu? Alhamdulillah. Terus beli gini. Cukup. Enak bos, sudah cukup, Pak. Titik maning. Wa yajibu 'alal aba' wal ummahat. Nah, sekarang dan wajib bagi seorang ayah dan seorang ibu, wa sayyidil abid, dan juga tuannya budak. Ya, kalau orang dulu, zaman dulu kan ada perbudakan, ya. Tuannya
ta'limu auladihimus sighar, untuk mengajarkan kepada anak-anaknya yang kecil, wa abidihim, dan hamba-hamba sahayanya, ma yajibu alaihim ba'da bulughihim, sesuatu yang wajib atas mereka setelah dia mencapai baligh. Jadi kita sebagai orang tua wajib untuk mendidik, mengajari anak-anak kita yang kecil untuk melaksanakan sholat. Bukan saja sholat, tapi apa-apa yang wajib bagi dirinya nanti. Entah itu sholat, entah itu puasa, diajarkan. Ya, aja padu kawene Pak. Makanya ga, alhamdulillah. Kenapa saya utamakan fikih? Karena memang ini syariat. Ya, paling tidak kita bisa mendidik anak kita, bisa ngajari, bisa ngasih tahu apa yang wajib bagi anak-anak kita nanti kalau sudah balik. Aja sampai anak kita ini lebih pinter, paling beli. Akhirnya paling tidak jangan sampai kita ini bodoh dalam hal kewajiban. Jangan sampai bodoh. Paling tidak kita sedikit mengerti. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak dituntut. Ya. Nanti anak-anak kita itu akan menuntut. Begitu kita orang mau masuk surga dituntut sama anak kita. Mau diingin Gusti Allah. Wong tua kita durung pernah ngajari. Salat durung pernah kita diajarin wong tua kita. Puasa durung pernah diajarin wong tua kita. Ya kita rusak ya wajar. Saya nggak pernah diajarin sama orang tua saya tentang khomer yang memabukkan. Saya tidak pernah diajari judi itu haram. Saya tidak pernah diajari ghibah itu haram. Saya tidak pernah diajari hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Makanya kalau di Hadramut, di Tarim, kalau usia anak sudah mencapai balik, itu manggil ulama-ulama. Dipanggil ulama-ulama, panggil. Suruh nyaksiin bahwa saya sudah mengajarkan kepada anak saya ini tentang sholat, puasa. Jadi memang keadaan seorang abad di Tarim itu seperti itu. Memang kewajiban kita. Ya. Kewajiban kita. Terus dari apa yang kita ajarkan anak-anak kita? Minat toharah. Nah, bagaimana cara berwudu? Bagaimana cara menghilangkan najis? Bagaimana dia istinja? Kadang anak-anak kalau udah kencing, ya asar siram-siram nyiprat kemana-mana. Kita ajarkan ke anak kita. Terus kalau kencing, kalau kencing itu duduk, jangan berdiri, ntar nyiprat kemana-mana. Ajarkan, nggak apa-apa. Supaya kita tidak nanti dituntut. Ajarkan ke mereka. Terus ajarkan mereka itu cara berwudu. Ya, ajarkan. Ini fadilah yang sangat luar biasa. Fadilah. Ini jariah kita. Jariah. Paling tidak kita pernah ngajarin ke anak kita. Supaya apa jariah? Amal jariah kita nanti. Begitu anak kita bisa sholat gara-gara orang tuanya. Ini terus sholatnya anak kita ini menjadi jariah. Amal jariah buat kita. Terus. Selama anak kita melaksanakan sholat, ya kita dapat pahala. Ya. Terus apa? Ajarkan cara wudu. Kalau udah cara wudunya bagus, setiap kali anak kita wudu, terus melaksanakan sholat, ya amal jariah kita sudah. Ya Bu, ajari. Ini sangat beruntung kalau orang tua sudah seperti itu. Kalau bahkan kalau anak kita bisa sholat, bisa istinja, bisa wudu, bisa sholat, disebabkan karena orang tuanya. Ini subhanallah. Jangan sampai kita ini belum pernah sama sekali ngajarin ke anak. Paling tidak alif. Alif tuh ini ini alif, ini ba, ini ta. Ajarin nggak apa-apa. Supaya nanti begitu besar dia tahu, oh iya ayah saya atau bapak saya pernah ngajarin saya begini.
Mengenang ngajarin begini nanti supaya apa? Supaya kita dapat pahala dari anak kita. Terus ajarkan ke anak kita wasiyam wa ghairi dzalik, dan juga kita ajarin ke anak kita puasa. Kalau anak kita sudah puasa, Masya Allah, sampai tua, selama anak kita puasa, alhamdulillah amal jariah kita. Ya, anak kita tidak nuntut. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Terus wa yu'arrifuhum, dan ajarkan, kasih tahu ke anak kita tahrimaz zina, haramnya zina. Oh, ini penting. Ajarkan ke anak kita haramnya zina. Terus ajarkan ke anak kita juga wal liwat, ajarkan haramnya liwat. Apa liwat? Liwat itu homoseksual. Tidak boleh. Atau seorang mendatangi dari duburnya. Duburnya laki-laki atau duburnya perempuan, sama aja liwat itu. Ajarkan ke anak kita bahwa zina itu haram, liwat itu haram. Bahkan kalau ada, kita ajarkan kalau ada suami mendatangi istrinya lewat dubur, itu sama juga dia liwat. Allah paling benci dan Allah tidak akan melihat orang yang mendatangi istrinya lewat dubur. Kita ajari supaya menjadi apa? Amal jariah kita nanti. Terus wasariga, dan ajarkan ke anak kita bahwa sarik atau nyuri barangnya orang itu haram. Wasyurbil khamar, dan meminum khamar. Wal muskir, dan semua yang memabukkan. Ajarkan ke anak kita bahwa itu haram. Terus wa tahrimal kadzib, dan haramnya berbohong. Qalilihi, sedikitnya, wa katsirihi, apalagi yang banyak bohong. Kafa bil mar'i kadziban an yaqula bima yasma. Cukup bagi orang dicap pembohong kalau dia mengatakan sesuatu apa yang dia dengar. Belum ada tabayun sudah mengatakan bahwa dia ini memberontak. Tadi ini. Ya, Allah. Ini bikin sakit ya. Bikin sakit. Ini ulama yang ngomong, ini ulama. Ya. Ulama Jakarta lagi. Belum jelas, belum tanya. Sudah apa mengatakan bahwa ini dia mengecam. Mengecam apa? Mengecam 6 orang. Ya, kita doakan nanti, bacakan surat Al-Fatihah. Ya. Pada orang 6 syuhada. Belum jelas, belum tabayun sudah mengatakan bahwa ini menyerang. Ya Allah, belum tabayun. Belum tahu apa namanya, belum tanya dulu yang apa sama yang terkait. Belum, baru sepihak. Baru dia dengar langsung membuat pernyataan bahwa kami mengecam bahwa ada ormas yang menyerang apa namanya kepolisian. Astagfirullahaladzim. Tabayun dulu. Nah, kita ajarkan ke anak kita, nggak boleh berbohong. Sedikit, apalagi banyak. Na'udzubillah. Menjadi, makanya kata Imam Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan man radhiya, siapa orang yang ridho ya bi amrin, dengan suatu perkara, wa in ghaba anhu, walaupun dia tidak menghadiri perkara itu, dia tidak melihat tapi ridho. Kalau ada kezaliman, walaupun kita tidak pernah melihat itu kezalimannya, tidak melihat nyata di hadapan kita kezaliman itu, terus kita ridho, oh senang, bahkan apa? Mendukung. Kaman syahidahu, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sama dia itu seakan-akan dia menyaksikan kejadian itu dan dia dan dia meridhoi kejadian itu. Ini bahaya ini. Ya, bahaya. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu condong kepada orang-orang yang zalim.
Jangan, nggak boleh. Kalau ada suatu perkara yang mungkar, jangan langsung kita, apa namanya, kita diem atau ridho. Paling jangan jangan sampai ridho, seneng dengan perilaku kezaliman. Jangan. Kita tanya dulu. Walaupun kita nggak pernah nggak ngelihat itu kejadian, tapi dia ridho, sama saja dia menyaksikan itu. Pembunuhan itu sama saja dia menyaksikan dan meridhoi kedzaliman itu, dan dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita ajarkan ke anak kita jangan sampai berbohong, bahaya. Kata Habib Hasan Syatiri dulu pernah sering tuh cerita, ada orang biasa di kolam renang, tolong ya, biasa kan begitu. Terus begitu teman-temannya nolong, apa? Badan. Tapi bohong. Cerongan, tapi bohong. Begitu kedua kalinya, begitu wis kelelep dewek, jaluk tolong wong beli percaya. Ya, tolong orang beli percaya. Dewek kan pernah bobat, akhirnya dicap bobat, akhirnya mati, kelem. Gara-gara. Nah, kita ajarkan ke anak kita jangan suka berbohong. Makanya kenang beli dididik ning bok bapane jadi doyan bobat. Ya, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari bohong dan orang-orang yang suka berbohong dan daripada orang-orang zalim. Nah, dan kita bacakan surat Al-Fatihah untuk 6 laskar ya, yang meninggal. Mudah-mudahan Allah kumpulkan mereka bersama baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau. Kita bacakan surat Al-Fatihah dulu buat para syuhada. Mudah-mudahan syuhada dan mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dan Allah kumpulkan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Dan juga mudah-mudahan Habibana Rizik Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab dan keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang zalim, daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh agama dan musuh negara. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.